Namaste. Previous sessions, we studied about something about the ray optics, some phenomena like reflection, refraction, okay, and also reflection through a spherical surfaces, lens, all those things we studied. Today, in this class, we are studying some that is optical instruments, the how an optical instrument work. Just like microscope, telescope, ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಲೈಟ್ which has only single color. So how will the prism looks like? Prism looks like, it is known as a triangular prism. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ whenever it incident like this, then what happens if we draw the normal like this? Draw the normal like this, then what happens? Then in the refraction takes place, it bends here like this, and dispersion means it comes out of, emerges out of the prism like this. It is, if it is A is the, B is the C, okay, and A is known as the angle of the prism. So A is the angle of the prism. Usually 60 degree irutte. Dispersion agbeku andre 7 colors agbekandre white color togondre, last class alli nodidvi. So 45 degree nu ittu. Isosceles prism ತಗೊಂಡಾಗ 45 ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. Okay, there's an incident ray. Now at this position, okay, this is the angle of refraction, R1 you can say. And what is this here? Okay, if you draw one more normal so that it touches this edge, okay, itara draw ಮಾಡಿ ಕಡೆ other edge ಇಂದ. Okay, so next what you do is, this angle is there, no, this is known as, actually this is the angle of incidence for the emergent ray. This is known as the emergent ray. Okay, and this angle is known as the angle with which it is emerges out of the prism is known as the angle of emergence, emergent angle. Okay, the I is the angle of incidence, and here it is, here comes two refractive angles, R1 and R2, and it is found that, you see, where ಎರಡು edges ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, one refraction illond refraction. So actually it is R2 is what? I2 you can say, means it is R2 for, that is angle of incidence for the second refraction surface, correct? So now it is what? If we draw like this, okay, you will get R1 plus R2 is equal to A. This is a condition for the what we call, this is a condition. So that is A is the angle of the prism. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು opposite angle ಇದೆ, ಎರಡು ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next is what? Next is angle A plus Q and R is equal to 180 degree. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 180 degree ಬರುತ್ತೆ. So now it is what? This you have tried Q, it is N and R. It is a one triangle. If you take whole triangle means this comes out to be 180 degree. And ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, so sum of the angles of the triangle. Next time ಮಾಡೋಣ ಈ direction. Suppose ಈ light ಇದೆಲ್ಲ, if this light, if there is no medium, okay, ನೀಟಾಗಿ ಬೈತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. If there is no medium, okay, light might travel straight like this. Lateral shift ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, and it emerges like this. If there is no medium, if you extend this one, it will meet at some point, correct or not? Here it is meeting, correct? You can call it as M, okay, and here it is, if it is meeting these normals, these two normals, if you extend, then what happens? It will meet at a point that is known as a point is N. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಹತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. Incident ray, it is emergent ray, you can say it is incident ray, okay. Angle of incidence is here. Angle of refraction is what? This is the angle of refraction, correct? This is one angle of refraction. This is one more angle of refraction, R1 and R2.
Now what? Now it is, this angle is, I told, it is angle of emergence E. Correct. Next is what? Next is like this. Okay. This is known as the angle of delta. This is known as angle of deviation. So ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ without the medium light might have traveled straight, but with the medium it bent. Okay, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, without the medium light might have straight. Okay, but with the medium it has some deviation, that is known as angle of deviation, that is delta. Delta is known as a angle of deviation. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು deviate ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So angle of deviation is, so this is how you have to understand. ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ angle, that is known as angle of deviation. Delta remains the same. Okay, so it is depending upon this one. So if you draw a graph of angle of incidence to angle of, I will draw here only for reference. So if you draw a graph of angle of incidence versus angle of incidence I, okay, ಇದು angle of deviation delta versus ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so slowly ಏನಾಯ್ತು, at some point, so it is 0 degree. okay, angle ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, 0 degree, 20 degree, 40 degree ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 0 degree, 0, 20, 40, 60 like that if you put, then what happens? So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 40, 50 ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, 30, 40, 50 ಅಂತ, 30, 40, 50 ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನೇನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟೀಪ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ 50 ಹತ್ರ. ಓಕೆ, so now it is what, at this position angle of I is equal to angle of E. Emergent incident angle is equal to emergent angle. Okay, at this position, this is angle of minimum deviation. At this position we have like this. Okay, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಗಿಂತ 70 ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Understood? So this is angle whenever you increase the, that is whenever you plot a graph of angle of delta versus E or delta versus I at some position you get, it is minimum. Okay, correct ಆಗಿರುತ್ತೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ, that is known as angle of minimum deviation. And here what we can represent, angle of minimum deviation is given by two terms, that is at that position, at angle of minimum deviation R1 is equal to R2. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, R1 is ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2R is equal to A. Okay, so at position I is equal to E, very important this position. Okay, 2R is equal to RR is equal to A by 2 means angle of refraction is A by 2. ಮತ್ತೆ angle of incidence ಏನಂತಂದ್ರೆ minimum deviation position ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. What is that angle of minimum deviation? See, in the same way, that is angle of minimum deviation, write like this. Okay, minimum deviation position is equal to 2 times of I minus A. I is equal to what? This is the equation. Okay, 2 times of I at the position of A. At this position you will get angle of minimum deviation, delta. Delta is actually D of M. Okay, that is when I is equal to E. Okay, delta is angle of minimum deviation, that is delta is deviation, dm is angle of minimum deviation. Delta is equal to, actually delta is what? Delta is equal to I plus E minus A. This is the formula. If you substitute here, it is whenever I is equal to E. Okay, substitute here, delta comes out to be I plus E minus A, and delta will not stay there, it comes out to be dm. Okay, ಯಾವಾಗ at the position of the minimum deviation, ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ position ಅಲ್ಲಿ. Understood? So it will increase at some position, at the angle of minimum deviation at this position. So now what we have to do is we have to define the refractive index from the Snell's law. What the Snell's law says that, 1 second. So it is Ri is equal to what? I is equal to E, correct or not? So that if you the 2I idella substitute ಆದ್ರೆ 2I minus A ಅಲ್ಲ, so that I is equal to, if you do like A plus D by 2, A plus D by 2 ಅಥವಾ A plus D at minimum deviation by 2 ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ. Now what we have to do is from Snell's law we know that N is equal to the refractive index is equal to
Sin I by sin R. Correct? What is I here? Sin of A plus D by 2, one formula, divided by sin of R is how much? A by 2. Okay, this is the formula for a refractive index of the prism. Refractive index of the prism, which is having a minimum deviation position. So it implies that thin prisms do not deviate like much. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ thin prism ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಈ ತರ, A plus D by 2 by D. Whenever the angle is very small, then you can write A, that is a theta, that is a mu r, n is equal to, refractive index is equal to A plus D by 2 divided by A by 2. When angles are very small. Okay, ಯಾಕೇನಾಗುತ್ತೆ, sin ಇರೋದು sin theta is nearly equal to theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ sin theta is nearly equal to theta when angle is very small. So deviation is, for the thin prism, angle of minimum deviation is very small. That is, they won't deviate much. This is how the equation, that is my important equation. Okay, yavaga they will ask the questions like this. Okay, next we are going to the next about the optical instruments. So iva discuss ಮಾಡೋಣ microscope, compound microscope ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್, ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಎರಡು ತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿಸ್ ಒನ್, the deviated emergent ray is no, that is actually parallel to the base of the prism. So this is how it is the, and this next comes the microscope. That is a microscope ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ enlarged image, virtual enlarged image of the same position. How it is? So if it is ilinda hogi, so this is a one axis of the mirror, lens we are taking. Lens, which lens? It is a convex lens, okay, thin lens will be told. If you keep an object here, then what happens? It goes here, correct? It goes here, and here it is refracts, it bends here, and it passes through what? And last class only I told, it passes through the F, okay, focus of the point. Next is what? Next one more ray comes from here, and exactly it passes through the center of, okay, optic center like this, and it bounce back, correct? And bounce back, correct? Idi hing barutte. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್.
So it won't now what happens if we extend this one? So if we extend this, okay, these two rays, okay, it appears as if it is coming from a one position. What is that position? Point meet ansate. It is enlarged position of the object. Suppose if it is object is A, it is B, it is A dash and B dash. Enlarged image ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗಿದೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ, ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ thin, less, very small object as a distinct one. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾವೀಗ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಐ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as d. U is the object distance. Okay, that same image distance ನಾವು D ಅಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Image distance we are taking as D, capital D. Okay, this is how much, this is correct ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this must be of the order of 25 centimeter. Okay, so it is a near point. So ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಮಿರರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 25 centimeter. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ m is equal to minus u by ಇದೆ, v by u ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ d by f ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Magnification is equal to, we know that for the lens it is v by u. Correct. ಮಿರರ್ ಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಿ ಬದಲಿಗೆ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, in the v 1 minus v 1 minus f, instead of 1 by u we can write 1 by u as 1 by v minus 1 by f. ಹೌದಾ? So instead of u 1 by u. Okay, next is what? Next is if you take common as like this, you will get 1 by v minus what? So we can cancel 1 minus v by f. V is what I told you are taking m as. So now according to our sign convention, v is negative and is equal to magnitude of d. Thus the magnification is given by v is negative because it's in a second this one. What is that? Second quadrant. So that it is, I will can write m is equal to 1 plus d by f. Andre v is equal to minus d. So minus v is negative, so that it is 1 plus d by f. This is the magnification of the simple microscope. And it is one remove ಮಾಡುತ್ತೆ. So whenever it is if you take it as from infinity, then you will get magnification as what? M is equal to d by f also. This is a one equation. Two equations are very, very important. One less than the magnification when the image is at the near point. So ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ near point ಇದ್ರೆ 1 plus d by f ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ದರ್ ಇದ್ರೆ d by f ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. So this is how you have to calculate the magnification of my magnifying glass ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಓದೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಶಬ್ದಗಳು, ಬರ್ದಿರೋಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನನ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಲೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಪೀಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಪೀಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಹೆಸರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಐ ಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಏನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಣ್ ಪಕ್ಕನೇ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಐ ಪೀಸ್. ಅಂತ ತೆಗಿಬಹುದು, ಐ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಐ ಪೀಸ್. ಓ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ what we call nearby the objective. Okay, here is ಚಿಕ್ಕದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಓಕೆ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಫ್ and one more ray passes through like this and it forms the image like this. It is what? It is an inverted image and enlarged image. Okay, diminished ittu enlarge ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು enlarge ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ enlarge ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಂತೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಇಮೇಜ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. This inverted image acts as the object for the eyepiece. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಮೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. Next, it appears as if it is goes like this and so this will fall. This two ray from this. Okay, illinda bandiruvantaddu direct ಆಗಿ bandiruvantaddu one ray ಇಲ್ಲಿ fall ಆಗುತ್ತೆ. Next one from this it will pass like this and it forms a image at this position. It is like this. Okay, ಈ ತರ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಓಕೆ, ಬಂದಿರೋಂತ ರೇ. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, appears as if it is enlarged like this. ಇಷ್ಟು enlarged, it very small object, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ enlargement ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, and here it is, if whenever it passes through that big ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, that is objective ಮುಂದ ಐ ಪೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಐ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. there is an enlarged image. What is this? A dash and B dash, very very important thing. Okay, enlarged and okay, this image you will get. This inverted image only. Enlarged irutte, virtual irutte. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is the screen ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can see. Okay, there is an enlarged virtual image is there. Okay, and this distance is what? This distance is D. D ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ಬಿ ಬದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. This is for first U, correct? Not I told, right? This is the first U and this is the second one, correct? This acts as an objective, this one for this. So this is a F for this equation. This is a F for that one. Okay, focal length. So like this, it is eyepiece. Okay, ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ enlarge ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ enlarge ಆಯ್ತು. This is the construction and working of a compound microscope. So the enlarge is the image formed from the first one. Okay, it is fed into the ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು object ತರ second act ಆಗಿ you will get this equation. This enlarged image ಎಷ್ಟಿದೆ enlarge ಚಿಕ್ಕದು ಪುಟ್ಟದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ enlarge ಆಗಿದೆ. enlarged to 100. So actually ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 50 times 100 times ಎಲ್ಲ enlarge ಆಗುತ್ತೆ depending upon that quality ಅಥವಾ capacity of that microscope. That is known as resolving power. We will call it as actual word is resolving power. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. resolving power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಏನು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ resolving power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, here the magnification is what, as we told last class only, last session only, that is 1 plus d by f. ಹೌದಾ? Same thing. Now what happens is the combination of two magnification is there. No, for this one also lens, this lens also, that one also. We'll get what d is how much here? I told it is 25, correct? This d is of the order of 25 and this L is of the order of 20. So that M that is both the magnification. I will write here. Okay, magnification of total magnification is the magnification of the object and magnification of the eyepiece. Magnification of the object will be of the order of L by F and D by F. Okay, D is how much? L is how much? L is 20 by F is 1. Okay, 25 by 2. They are writing like this and it is 250. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, suppose if it is 1 millimeter ಇದ್ರೆ 250 times ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. enlargement ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 250 times. Understood? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 10 to the power of -6 ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. 1 millimeter ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದು? 250 millimeter ಅಥವಾ 25 centimeter ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 250 times ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, 250% ಅಂದ್ರೆ 200 ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ L is how much? L of the lens piece into, so it is focal length is 1. Okay, you have to take the focal length of the first lens is 1 and the focal length of the second lens is 2, and we know that D is how much? It is, I told it is 25 and L is 20 into 20. So if you do like this, you will get the answer. So 250 times, just say 250 times. That is the speciality of the compound microscope. Next is what? So object is what? Object is small lens, correct? Not, and the eyepiece is the large lens, like the bigger lens. Comparison ಇದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, that is 2 types of telescopes are there, reflecting and refracting. So I'll explain the refracting telescope first, after that reflecting. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆಬಿಸಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1 ಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಕವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಬಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದಾಗ 2 ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಪೀಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ, ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಐ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಬಟ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂಡ್ ಐ ಪೀಸ್ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದು, ಐ ಪೀಸ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು 1 ಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಐ ಪೀಸ್. ಐ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಐ ಪೀಸ್, ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಐ ಪೀಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೌದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಏನು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 100 ಟೈಮ್ಸ್, ಓಕೆ, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ದೂರ ದೂರ ಕಾಣಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಓಕೆ, too close nearly by objects will be seen distinct, okay, from the telescope. ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, then we have to use the different what we call different setup or different lenses. Okay, what is that? This is ಇದು ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Objective is bigger here, eyepiece is smaller here. eyepiece ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ಐ? ಐ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಐ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಐ ಪೀಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಪೀಸ್, ದಿಸ್ ಐ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಪೀಸ್, ಐ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅದು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಮೂನ್ ಆತರನೇ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ತುಂಬಾನೇ ದೂರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. objective at infinity. So what happens is it comes like this. Obliquely it hits from the infinity. Infinity ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So if it comes like this, parallel rays ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ರೇಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So if it is I wanted to write first one optic axis ಬರೆಯೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್. ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಎರಡು ಸಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ passes like this. Whenever a ray of light passes from the O like this, it comes back, correct? It traces path. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. So it is like this, obliquely incident, like this it comes up. Okay, next is what? Next is ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಹಾಗೇನೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is what? Next is same thing, everything is same. Okay, concept is like this. From here the ray goes, it passes through like this. The ray comes here, enlarge ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, passes at the tip of this one and goes here. ಇದು 2 parallel beams. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, extend ಮಾಡಿದ್ನ. So this is appears as if it is meeting. So this is the telescope. Okay, this is the construction and working of a telescope. What is that? So whenever a ray of light comes from the objective, where is the objective? Objective at infinity, very far of distance. Okay, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತು. So it forms a inverted image here. Correct, not inverted image ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is this image? A is here, B is here with the height h. And this inverted image ಏನಾಯ್ತು, it is acts as an objective for the object for the second eyepiece. Okay, the second lens, that is the eyepiece, and we will get the image at the infinity. So it is infinity ಅಲ್ಲಿ image ಸಿಗುತ್ತೆ. Correct? If you watch from here, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು.
Understood? So if you watch from here, then what happens is I. Correct? So this is how the construction working of a telescope. This is a refracting telescope. ಇದೇನು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. This is the focal length of the next one. Here it is the focal length of the next FE. Focal length of FE. Where is it? This is the focal length FE. Again, the magnification after 100 times actually. So 100 times ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, how you calculate this one? M is equal to beta by alpha. What is beta? What is beta alpha here? That is the D is what here DL ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So H by F naught is into F naught into H. It is equal to F naught divided by FE. IPS with the objective in a focal length ratio ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ length of the telescope tube is F naught plus FE. Length ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? This length is how much? This length is equal to F naught plus FE. Focal length of the, if you add the focal length, then you'll get the length of this one. And that is magnification is what? Magnification is F naught divided by FE. Suppose if it is 100 centimeter idre, first 100, one is 100 centimeter, this is 100 and it is 1 idre, magnification is how much? 100. Okay, that is how you have to calculate. So 100 plus 1. So length of this one is how much? 100 centimeter plus 1 centimeter. It is 100 centimeter. Okay, understood what I mean? That is 1 meter. 1 meter length. There goes 100 to 1. Or you can take 100 centimeter. 101. 100 plus 1. 101 irutte. Usually what is that? Length. If you take 100 as a 100 centimeter as the length of the, understood? 100 centimeter as the length of what? Objective F naught. Okay, focal length of the objective. Then what happens? You'll get magnification is also 100 because the formula is like this. Very important formula. F naught divided by FE. Okay, now this is so length is what? Length of the telescope. Length of the tube of the telescope. So ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 meter ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. Okay, 1 meter ಅಂದ್ರೆ 100 centimeter. 100 centimeter plus 101 centimeter. 101 centimeter ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಬಿಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Refraction because we are using lenses. Refracting telescope. This refracting telescope is removed. That is one more thing is that chromatic aberration ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. What do you know about chromatic aberration? ನೀವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸುತ್ತಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲರ್ಸ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಏನು ಅಷ್ಟುದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ, ಅದು ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬರೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಮನ್ ಬೀಳ್ತಾರ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಮನ್ ಬೀಳ್ತಾರ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ schematic diagram of reflecting telescope. It is known as actually
ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ they may ask refracting telescope also or reflecting telescope also. ಮಿರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, to remove this one, what is that, to remove the chromatic aberration and the size and all, we are constructing modern days. Okay, these are modern days telescopes are based on reflecting telescopes or all reflecting telescopes. It is based on the mirror. Okay, now how it consists of, it has two mirrors and one piece. Okay, one eyepiece ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, one eyepiece ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This eyepiece like this, and from that eyepiece there are two mirrors, objective mirror and secondary mirror. Okay, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಿರರ್ ನ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ, ಬಟ್ it should give the path like this, correct? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಫುಲ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಗ್ಯಾಪ್ ಯು ವಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನೇ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ, ದೂರ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is the usually for all optical instruments what you are using, converging mirrors only. This is one mirror, that is the objective mirror. Okay, this is the eyepiece. Eyepiece is a lens only. Okay, next is what? Next is one secondary mirror is there. Small secondary mirror is there. ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಚಿಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. Means it is inside something. Okay, see difference between that and this, correct? ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Now what happens is known as a secondary mirror. Okay, how it works? Suppose light from this, okay, is incident like this on the eyepiece like. Okay, then what happens if a parallel rays, okay, it hits like this. Okay, almost ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾವು, total reflections ತರಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. If it hits like this, it gets reflected. Correct not? It reflected and falls on this surface. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ this is what here it is. ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So that what is this? It falls like this and reflects back and it goes to eyepiece like this. And from there again it reflects back and comes here. So multiple like this only, it continues like this. It is false and here it is. This is the way of writing. So similar to parallel lines na ಹಾಕಿರೈತೆ. So just like I told you, total reflection ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. Understood? See how it looks like. This way goes from here. Okay, one ray from here, one ray from here, and then it is like this. It comes out here, and this is the way of drawing the diagram. This is very important. Schematic representation of a schematic drawing of a reflecting telescope. What is concept of eyepiece ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿರರ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Convex secondary mirror to focus. It is a convex secondary mirror. Convex secondary mirror to focus. Okay, incident light which now pass through the whole of the objective primary mirror. So whole ಇದೆ, primary mirror ಇದೆ, objective mirror ಅಥವಾ primary mirror ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಹೋಲ್ ಮಿರರ್ ನ ತೂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದ್ ಮಿರರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗನ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸಹ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ. That is coming out. Correct? It is a convex secondary mirror. It is a concave mirror. Understood? It is a convex mirror. Convex. It is concave. So
See, it uses both concave and convex. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 200 inch. Largest telescope in India. Focus one such arrangement using convex secondary mirror to focus the incident light, which now passes through a hole in this one. Is also known as Cassegrain telescope. Cassegrain telescope. Hubble telescope. Have you heard about the Hubble telescope? So ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ Hubble telescope ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ. ನೆಬ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇದು ಕ್ಯಾಸಗ್ರೈನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಈ ತರ ದೊಡ್ಡದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾವಲೂರ್ ಆಫ್ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಕಾವಲೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಗ್ರೈನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹವಾಯಿ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 10 meter in diameter. 10 meter diameter. 10 meter diameter. Can you imagine? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 2.34 ಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 2 meter ಅಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10 meter ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದಿರೋ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These are all the things that you have to remember from the what is that optical instruments. What I told about today about the optical instruments. What I told about the prism first. Okay, that is a refracting prism. Okay, the dispersion. So dispersion use ಮಾಡ್ತೀವಿ actually prism ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ನ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ deviation. So how much it deviates, okay, from the original angle. That is the angle of minimum deviation ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು prism. So normal prism, rectangular prism, thin rectangular prism ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we took the example of a normal, okay, magnifying glass. Magnifying glass acts as a simple microscope. Simple microscope ನೇ magnifying glass ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೇನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 to the power of -6 meter. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -6 meter ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 2 lenses ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈನ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಗೆಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 1 millimeter, ಅದು 250 millimeter ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 25 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. 1 millimeter ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 1 millimeter. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಟು ಗಿವ್ 250 millimeter. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 25 centimeter. ಸ್ಕೇಲ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಷ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? 1 2 3 4 5 ಈ ತರ ಇರ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 10 ತನಕ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು? ಸ್ಕೇಲ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, suppose if it is like this, understood? If it is ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ? ಇದೆಷ್ಟು? 250 ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. 250 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, 250 ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಯಾವಾಗ? ವೆನೆವರ್ ಯು ವ್ಯೂ ಥ್ರೂ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಮೀಬಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್? m is equal to m0 into me ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 20 is the length, m0 ಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ f0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು d by fe ಇರುತ್ತೆ. d is how much? I told you d is always 25 centimeter. 25 centimeter, not millimeter. This is of the order of 25 centimeter. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಐ ಇದೆಲ್ಲ, ಐ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾಟ್ ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೆನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತೇನೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಇರ್ತೇನೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 25% ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರ? ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಏನು ಓದೋವಂತ ಬುಕ್ಸು, ಅದೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. So the distance between our eye and the object should be 25 centimeters, so that what is that? It is visible, distinct, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಐಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ. ಫಾರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಹೇಳುವ, ಅದಕ್ಕೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. Then only it is a distinct one. That's why I am taking D as a 25 here. For this one, object magnification 20 irutte. This is the length estirbeko 20 irutte. Here it is 25. Normal vision ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 into 20 divided by focal length of this one will be 2 irutte. So that you will get the answer as 250. So ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Next, what I explained about the telescope, very important. I told first normal telescope explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ
ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇರೋದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ we are using the instrument as telescope. very very important. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಕೊಳವೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋದು ದೂರ ತನಕ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇರೋದು ಹತ್ತತ್ರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ಸ್ಟಾರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಅದು ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಳವೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರು? ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಳವೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಅದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಲೇಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ತರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್? ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೈಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೈಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಸಪೋಸ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ದೇನೋ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ್ ತರ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಬೇಕು. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಮಿರರ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಲೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಏನಿತ್ತು?
ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದೇನಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದು ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ IPS ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೆದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ತರ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಈ ತರ ಇದು IPS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತರ. ಓಕೆ, this is the way of constructing. There's a schematic representation. ನಾನು ರಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಕೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, IPS ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಒನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ there, 2 mirrors are there, one this is there. It is an objective mirror. It is what is the IPS. Okay, this is an objective mirror. These things we studied in a ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 2.58 ಡಯಾಮೀಟರ್, 2.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಮೀಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು 10 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೆಲಾಡೋಸ್ಕೋಪ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಮಿರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತದು, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ Z ಶೇಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈ ತರದ್ದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಲ್ವಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು IPS ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿರನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏನೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸದ್ಯದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ವೇವ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಬೇರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಬೋ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇನು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೆನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫೆನಾಮಿನಾ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ reflection and only those things also I discussed in this class. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿನ ಬೈ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು WBC ಇದೆ, RBC ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ, so optical fiber. Okay, I told about the optical fiber in the last class only. These are all some important optical instruments what we are using in our day to day life. Okay, science ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೆನಾಮಿನಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಬರೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.